والصحابة والكرام والولي من الأولياء والعلماء والصالحين بل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا من أمرنا الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للقدم الأحمد سيدي أبي يزيد الوسطامي ثم للقدم المقام الشيخ القدر الجيلاني ثم للقدم محمد الرشاد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على من أعلم الحكمة والأشبر أنوار ولشيخنا وعلمنا وربنا العالم بالله شيخنا محمد زيني بن عبد الغني شيخنا العالم والفاضل الحاج محمد بن شريف بن احمد ثم للمعلم هذا الكتاب خيرنا ووالدينا وشيخنا واصلي وابراهيم ان الله الكريم يتغشى الرحمه والمغفره ويعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ميلادهم ويشرنا في سمرتهم من غير سابقة عذاب الحساب بسرنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلمه بالدارين آمين. لا يستنكر الورد إلا جهول إلا أن قال الوارد هو ما يرد على باطن العبد من المعارف الربانية واللطائف الروحانية وهي الأنوار التي ينشرح بها صدره ويستنير بها قلبه وسره يوجد في دار الآخرة والورد ينطوي بانطواء هذه الدار أي يفنى بما فنائها وأول ما يغتنى بما لا يخلق وجوده أي فينبغي للعبد أن يستكثر من الأوراد قبل فواتها إذ لا يمكنه خلف ما فات
منها. وإلى ثاني بقوله الوارث وطالبه منك والوارث أنت تطلبه منه وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. يعني أن الورد هو حق الله منك والوارث هو حقك منه وقيامك بحقوقه عليك. أولى وأليق وقيامك بحقوقه عليك أولى وأليق بالعبودية من طلبك نزوزك ووقوفك معها. وأتى المصنف بذلك إرشادا للمريدين الذين يتشوفون إلى الواردات ويتركون الأوراد ويستهترونها وذلك من الجهل بثمراتها. ولذا لم يترك العارفون أورادهم مع تمكنهم في أحوالهم أكثر من المريدين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan anugerah karunia dan taufik dan hidayah kepada kita-kita yang hadir. Diberikan Allah taufik hidayah, kita yang hadir diberikan Allah kesehatan, kita yang hadirin diberikan Allah panjang umur, sehingga di dalam semua karunia tersebut kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, membawa badan jasad kita beribadah kepada Allah, membawa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, yaitu dengan menambah-nambah ilmu pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan berkatnya Rasulullah, berkat aulia-aulia Allah, guru-guru kita, berkat kita mau duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan zahir batin kepada kita, dan kita diberikan Allah panjang umur dalam taat ibadah bisehatin kamilah wa afiatin kamilah. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurah dari junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral talibin wal talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radiyallahu an, la yastahqirul wirda illa jahul. Kata beliau, minggu yang telah lewat tidak akan meremehkan, tidak akan mengentengkan akan suatu wiridan, akan suatu amal, akan suatu ibadah atau wirid, terkecuali orang yang mengentengkan wiridan yang sudah dikerjakannya puluhan tahun, yang sudah dikerjakannya puluhan bulan, lalu suatu saat dia itu sudah sekian lama beribadah, sekian lama beramal, sekian lama dia mengerjakan wiridan amaliyah yang diberikan oleh guru, kemudian sampai akhirnya orang itu kada lagi berwiridan, sampai saatnya waktunya orang itu kada lagi beramal, kada lagi beribadah. Orang yang macam ini, kata Sidin, menunjukkan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang sangat bodoh, jahul, sangat jahil. Nah, pada puluhan tahun sudah beribadah, contohnya sudah puluhan tahun kita ini hadir majelis, puluhan tahun kita sudah
hadir maulid. Puluhan tahun sudah kita hadir salawat. Kenapa? Bilanya sudah kahujung umur, kahujung waktu, artinya kahujung waktu itu sudah hendak mati. Kahujung waktu, sekalinya kada lagi berwiritan, kada lagi mengerjakan wiritan yang dahulu, tak ada. Kada rutinitas lagi. Kada rutin lagi dia mengerjakan itu wiritan. Bahkan dia kada mengerjakan wiritan itu memang dasar kada ada uzur. Kada ada uzur. Artinya kada ada halangan toh. Karena kita kan biasa kada mengerjakan wiritan, atau kita nih kada mengerjakan rutinitas, kada mengerjakan kerutinan kita, misalnya menuntut ilmu, beribadah. Karena ada sebab, misalnya garing ataupun sakit, sama aja, ataupun musafir. Itu kalau tetap niat hatinya itu inya karena ada uzur syar'i, garing, sakit atau musafir, kalau masih ada tetap dia itu hatinya di majelis ilmu, di majelis wiridan itu, maka tetap Allah memberikan pahala lewatnya. Karena inya itu ada ulur. Padahal kita sudah sekian tahun kita mengamalkan ini, kita tahu garing lalu kada kawa tak amalkan. Misalnya setiap hari yang ngaran dalail itu kada tertinggal. Yang bersalawat itu setiap hari kada tertinggal. Yang membaca wiritan-wiritan itu Ratiul Haddad, Wirdul Latib, setiap pagi atau setiap sore tak baca aja. Tapi karena ada suatu halangan, misalnya garing, lalu kada kawat tak kerjakan, atau misalnya orang ini tulak musafir, maka tetap sebagaimana dalam hadis Rasulullah, orang itu ditulis sebagai orang yang beribadah, beramal juga. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ay ya'mala sahihan muqiman, ya Rasulullah. Barang siapa garing seorang hamba ini atau orang ini dalam keadaan musafir, dahulunya rajin beribadah kada pernah tertinggal, rutin nuntut ilmu kada pernah tertinggal, lalu garing, lalu tulak-tulak musafir, maka tetap orang tersebut ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang beribadah di waktu sehat dan di waktu dalam keadaan mukim. Nah, inilah manfaatnya kita dahulu tuh minggu telah lewat kenapa kita membicarakan tentang istiqamah. Karena buah daripada keistiqamahan kita beribadah, hasil daripada keistiqamahan kita beramal yang rutin terus. Pak suatu saat misalnya kita garing, tetap kita itu ditulis Allah sebagai orang yang hadir. Karena kita sudah menjadi rutinitas. Biar misalnya tiap Jumat hadir terus, ada pernah tak kalah Jumat, kalau tak kalah istiqamah harinya pas Jumat ini misalnya garing, memang dasar wujud garing yang kada kau dipaksakan menuntut hadir, maka garingnya pian, berbaringnya pian, yang kada kawa mengerjakan rutinitas keistiqamahan rutin dalam beribadah menuntut, karena sudah dahulunya jadi kebiasaan, jadi rutin, tetap biar sebagai orang yang hadir menuntut ilmu walaupun kita dalam keadaan terbaring. Nah, inilah
kelebihan dan keistimewaan orang yang kawa istiqamah dalam suatu wirid amal atau ibadah. Tapi kalau kita kada rutin, misalnya menuntut ilmu, kada rutin wayah aja, wayah hendak, wayah kada menuntut ilmu, wayah hendak, wayah kada. Hanya kada ada niat tuh hendak istiqamah ada. Wayah hendak, wayah kada. Nah, wayah hendak itu kita beribadah. Ada tuh apakah misalnya urusan-urusan kehidupan pinangalin lalu hendak kita beparak lawan Tuhan. Wayah hendak. Wayah kada hendak kada. Padahal kada ada urusan apa-apa cuma kada hendak. Ada. Nah, itu ngarannya kita kada kau mengistiqamahkan dalam suatu wirid, dalam suatu amal ibadah. Bahkan kalau orang yang istiqamah itu istiqamah walaupun kada ada uzur syar'i, ya bari bahasanya biar hujan manggalatang, panas manggalantang, hujan darah saja karena hendak mengistiqamahkan dalam suatu amal ibadah, iya tuh bahasa kita semangat aja. Dan orang yang istiqamah. Nah, tapi kalau kita ini meremehkan dengan wiritan kita, amalan kita, disitulah ujar musannif jar pengarang ini kitab Al-Imam Al-Walizi Al-Mu'attillah berarti menunjukkan kita ini termasuk orang yang sangat jahil. Kalanya kita meremehkan wiritan tuh yang sudah sekian lama kita gawi. Al-warid wa ma yaridu 'ala al-'abadi. Nah, kemudian jadi bermula warid ada wirid dan ada warid. Wirid amaliyah kita, bacaan kita. Warid itu buah atau hasil daripada wirid yang kita baca. Dan setiap orang yang mengamalkan wirid pasti akan mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita itu istiqamah. Angin. Tuh pesan angin. Iya, yang sering kita sampaikan yang harus istiqamah itu berat lawan kita. Mbak amal, kamunya sudah dapat taufik hidayah dari Allah, mudah aja. Cuma mawiritakan, mengistiqamahkan apa yang kita gawi, kebaikan itu, lamunnya dasar kadang berbujur kuat hati kita, sebut kawah aja kita istiqamah. Nah, al-warid. Nah, inilah kemudian beliau musannif ni menyebutkan bahwasanya wirid itu lahu maziyah, mendapatkan ada mempunyai kelebihan, ada mempunyai keistimewaan maziyah. Nah, maziyah itu keistimewaan atau kelebihan. Alal warid, atas warid, min wajhain, daripada dua perkara. Nah, kemudian beliau mengisyaratkan daripada yang pertama, maziyah yang pertama, kelebihan yang pertama, dengan perkataan sidin bermula warid. Warid itu ma yaridu al batinil abadi minal ma'arif rabbaniyah. Arti warid yaitu ma yaridu, sesuatu yang datang, karunia yang datang,
anugerah yang datang ala batinil abdi, atas batin seorang hamba, atas hati seorang hamba. Warid. Nah, wirid itu andaknya, dan makanya kan wirid itu andaknya di luar wiridan kita, min ibadatin zahiratin aw batinah. Wirid yaitu usaha seorang hamba, pekerjaan seorang hamba daripada ibadah-ibadah zahir maupun batin. Itu wirid. Ya misalnya nih, ibadah zahir kita menjadikan wiridan, misalnya sembahyang sunnah. Kita menjadikan wiridan, marutinakan misalnya baca salawat. Dan salawat itu min ibadatin zahirah, itu adalah ibadah zahir, ibadah muntung. Menuntut ilmu, kita mewiritakan menuntut ilmu, itu adalah min ibadatin zahirah, ibadah zahir. Lalu kita wiritakan, terus kita amalkan. Ataupun wirid itu bisa daripada ibadah batin. Kita mewiritakan ibadah batin. Contoh, misalnya pemurah hati, pemurah. Nah, ibadah batin. Nah, ma'amalakan daripada sifat pemurah, atau pemurah itu anaknya dalam hati, terus bersifat pemurah. Atau misalnya ikhlas, ibadah batin. Marutinakan daripada ibadah batin, ibadah hati. Misalnya beribadah qawa, ikhlas terus menerus. Atau ibadah-ibadah yang lain dalam hati itu, dalam beribadah, pemurahnya kan, ikhlasnya kan. Nah, kalau warid itu sesuatu yang datang andaknya ala batinil abdi, di dalam hati seorang hamba. Warid min lataib minal ma'arifir rabbaniyah, daripada ma'arifir rabbaniyah. Ma'arif daripada ilmu-ilmu ma'rifah rabbaniyah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini yang diberikan Tuhan warid dalam ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini itu dimudahkan Tuhan. Hatinya tuh diberikan Allah karunia untuk ma'arifir rabbaniyah, meminandui Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa orang itu ma'rifat lawan Tuhan tuh, pinanduk lawan Allah bujur. Nah, macam aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala itu mereka. Kenapa jadi pinandu banget lawan Allah? Karena mereka itu diberikan Tuhan warid. Hasil daripada apa warid itu? Hasil daripada wirid yang kita amalkan. Wallataifir rahaniyah, lataifir rahaniyah, kayak itu juga warid itu min lataifir rohaniyah. Rohaniyahnya itu napa? Diberikan Tuhan kawa memaham min lataif, lataifir rohaniyah, kawa memaham daripada lataif, ilmu yang halus-halus, yang dalam urusan rohani, dalam urusan rohaniyah.
mengenal Allah mudah soalnya diberikan Tuhan. Wallataifir ruhaniyah, dan ruhaniyahnya itu kawa memaham daripada ilmu-ilmu lataif, ilmu-ilmu yang halus. Nah, kita balik artinya itu supaya kita kawa memaham lataifir ruhaniyah, yang halus-halus rohani. Karena kita nih belajar arti kitab itu kan mesti mau umpati daripada bahasa Arabnya kita nggak paham. Ya, makanya orang-orang Jawa, guru-guru di Jawa tuh, mereka memberikan kemudahan lawan kita memahami dalam suatu kalimat kata dalam kitab itu dengan apa? Membolak-balikan kata, memberikan paham lawan kita. Tujuannya wahiyal anwar, warid itu termasuk juga cahaya-cahaya. Ma'arifir rabbaniyah, lataifir rahaniyah, itu nur, cahaya. Cahaya yang menerangi dada, menerangi, menenangkan dada, yang syari'u biasadu, yang menenangkan panjang dada kita. Wa yastaniru bil qalbu, dan menyinari dengan itu nur cahaya warid itu oleh hati-hati kita. Dan berkat, jadi berkat nur, nur itu adalah warid yang diberikan Allah, anugerah pemberian dari Tuhan. Itu semuanya itu akan yang menenangkan dada kita, yang menyinari hati kita, hati wasir dan sir. Kan dalam dada itu ada qalbun, ada sir. Dalam dada kita nih ada hati, ada sir dalam hati kita. Yang sir itu lebih lagi memahami daripada yang halus tersembunyi. Itu sir yang ada dalam hati. Han itu warid. Jadi orang yang diberikan Tuhan karunia, madad lah bahasanya, anugerah dari Allah, yaitu warid. Karena dia mengamalkan wiridan, ada diisi amalan tuh, istiqamah pulang, itu buah hasilnya hatinya itu tenang, hatinya itu bersinar, bercahaya, tanam. Lihat itu kalau orang tuh ada diisi wiridan, itu mempunyai hati itu tenang, hati itu gembira, hatinya bersinar. Kenapa? Karena ini ada di si wiridan. Wiridan itulah, warid itulah yang menenangkan hati kita. Tapi sebaliknya kalau kita nih pintarnya kada ada bisi wirid, kada ada bisi amal yang kita rutinitasakan, yang kita gawi sesuai dengan waktu yang kita tentukan, jam yang kita tentukan. Kalanya kita kada berisi wiridan tersebut, maka hati kita itu keluh kesah dan gelisah. Ada mau tanam, dan makanya Jalasuddin, fungsi daripada wirid-wiridan yang kita amalkan itu akan menenangkan hati, akan menyinari hati. Jadi kalau kita sudah diberikan Allah ada, atau misalnya kita sudah ada diberikan wiridan oleh guru-guru kita, istiqamahkanlah. Artinya amalkanlah sesuai dengan apa yang kita terima daripada guru-guru kita, supaya kita itu kawa meneruskan daripada amaliyah
yang diberikan guru-guru kita, amaliyah guru-guru kita. Jadi kita penyambung, sebagai penyambung amaliyah guru kita. Dan kita nih hadir maulid, berarti kita itu menyambungkan amaliyah guru kita. Guru kita sedih dalam kubur kada lagi beramal. Guru-guru kita dalam kubur kada lagi beribadah. Jadi yang mana rusakkan menyambung amaliyah guru kita. Karena kita sudah diberi amalan, diberi wiridan, kita lagi menyambung wiridan kita, menyambung wiridan guru kita. Menuntut ilmu kayak itu. Guru kita dalam kubur kan lagi menuntut ilmu. Habis sudah. Jadi yang meneruskan wiridan sidin itu adalah kita ini yang mengaku sebagai murid sidin. Supaya kita dapat warid dari Allah Subhanahu wa taala, itu nur yang menenangkan dada, melapangkan dada, yang menyinari hati dan sir kita. Warid. Yang hendak nyaman lagi, warid itu ya Allah yarham ya Buya. Warid itu adalah laduni di sini. Kitabnya sini laduni. Warid tuh. Artinya orang itu berkat wirid yang dikerjakan, diamalkan, akan mendapatkan laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaran laduni itu ilmu laduni. Ada laduni itu, ada kita dapat laduni itu. Ilmu laduni yang pertama bisa kita usahai. Kita mendapat laduni, ilmu laduni itu kawa kita usahai. Dengan apa? Ya tadi dengan ibadah, dengan amal. Ibadah dengan amal. Hadis Rasulullah, man amila bima alima gitu kan. Man amila bima alima warasallahu ilma malam ya'lam. Barang siapa beribadah, barang siapa beramal, man amila, barang siapa beramal, beribadah, babacaan wirid, bima alima, dengan amal yang sudah inya ketahui. Inya beribadah, beramal tuh dengan ilmu yang sudah diketahuinya. Dan kita nih berkat menuntut ilmu lalu tahu. Lalu kalau beramal, man amila bima alima. Nah, jadi alima dulu. Barang siapa beribadah, beramal bima alima, dengan apa yang sudah inya tuntut, inya ketahui. Jadi diketahui dulu. Lalu buah hasilnya Allah akan memberikan, mewariskan ilmu malam ya'lam, akan ilmu yang dia kada ketahui. Nah, inilah laduni, ilmu laduni yang kita kawa mau usahai. Dengan apa mau usahainya? Dengan amilah tadi. Dengan amal yang kita perbuat, dengan amal yang kita gawi. Lalu akhirnya dapat warid atau dapat laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kawa memahami. Berkat kita beribadah, beramal, berwirid. Ada laduni itu, ilmu laduni itu dasar memang kada kawan kita usahai. Artinya laduni itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Tuhan. Tanpa ada usaha kita. Tanpa ada usaha. Tapi itu tadi pasti
Orang yang dapat laduni, ilmu laduni, pasti dahulunya ada ilmu dulu. Ilmunya ada. Yang pada kau diusahakan. Dan itu warid yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujadu fid daril akhirah. Yang ngaran warid, yang ngaran anugerah pemberian tersebut, yang andaknya di dalam hati, itu yujadu fid daril akhirah, didapatkan, diperoleh fid daril akhirah, sampai ke negeri akhirat, di dalam negeri akhirat. Nah, artinya warid nih atau laduni, ya bahasanya lagi ma'rifat lah. Kalau misalnya nih orang nih amalan wirid, lalu dia baru dapat warid ini, yang satu beribadah beramal nih, baru dapat lagi yang arahnya laduni yang berkat diusahainya tadi, baru lagi dapat ma'rifat. Yujadu fid daril akhirah, itu suatu saat akan didapatkannya fid daril akhirah, sampai ke negeri akhirat. Ya bisa di dunia, sampaikan bisa di akhirat. Ya paling kadang kita di hujung-hujung umur waktu kita yang dapat ma'rifatullah, berkat warid, berkat wirid yang kita amalkan. Tentunya wirid yang kita amalkan itu pasti datang daripada guru. Karena mengamalkan tadi itu wiridan, gurunya lalu dapat warid ma'rifat laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar, dan bermula wiridan, amalan, amaliyah itu yang tawi binti wa ihadhi dar, terhenti. Ya bahasa kita hapus, binti wa ihadhi dar, dengan berhentinya ini negeri dunia. Wiridan. Jadi kita berwirid, mengamalkan wiridan, sapa hadangan kita di dunia aja dia sendiri. Habisnya itu wiridan kita amalkan, binti wa'i hadhihi dar, dengan habisnya umur kita di alam dunia ini. Jadi bahasanya namanya sudah kita mati, ada lagi yang beribadah, beramal, berwirid, ada lagi. Lamunnya kita mati, masuk dalam kubur, manjubuti, maraih daripada ibadah, amal, wirid yang kita gawi, kita kerjakan sewaktu di dunia. Mana naikna wadah dalam kubur tuh, dalam kubur mana naik wadah, hasil daripada ibadah, amal yang kita kerjakan sewaktu kita hidup di dunia. Lagi yang beribadah, beramal, hibah, wadah dalam kubur itu dengan amal ibadah balasan Tuhan. Tapi kalau yang ada Nabi Sibiri dan amal sewaktu di dunia, yang ibarat bakul itu ada berisi puang, menjadi sementara hanya kita beribadah, beramal, diberuntung buat Tuhan. Kita menuntut ilmu sementara hanya kita beribadah, beramal, sementara kita hidup di dunia. Yang pada tahu yang berapa puluh tahun pada tahu, yang berapa hari pada tahu. Cuma tugasnya tadi kita disuruh berwirid, beramal. Wiridan kita habis, kalaunya sudah habis alam dunia ini, itu matinya kita. Ya, sementara aja menuntut ilmu hanpian kita menuntut ilmu palingan
kita menuntut ilmu ini kada lawas. Jadi seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu sekali. Dan itu pun kada lawas. Sisanya kada tahu berapa lawas lagi. Kita menuntut ilmu nih. Ilapah ya penglapah juga kita nih. Duduk pinggang. Kita beribadah beramalnya sakit. Jangan kawal kita nih hari Jumat ini salah tengah jam imbahan nih. Setengah jam imbahan nih ya tuh. Tapi pian duduk di warung misalnya tuh di warung tuh sajam. Kita banyak waktu duduk di warung pada tuh deh. Ada jauh pulang kita mendatangi. Ada jauh. Ayani bifanyafna bifanaiha. Dan hancur dengan hancurnya ini alam dunia. Wiritan amalan itu yafna akan hancur, akan habis, akan sirna. Bifanaiha dengan hancurnya alam dunia ini. Hancurnya alam dunia kita seorang, nanti kita mati berdahulu, atau akan hancur mati, hancur alam yang sesungguhnya itu yaumul qiyamah. Yafna bifanaiha. Wa ulama ya'tani bima la yughlibu wujuduh. Dan seutama-utama yang harus kita perhatikan. Dan kalanya kita tahu jadi sudah sedini madhaban. Kalanya kita tahu nih bawirikan ba'amal. Dan ba'amal, amal apa aja biar hendak kita bawi. Salawat kah? Istighfar kah? Bertasbih kah? Dan beribadah beramal. Terserah aja. Nah, seutama-utama yang harus kita perhatikan yaitu mala yughlibu wujuduh, yaitu sesuatu yang kada yughlibu wujuduhu, yang kada bisa mengganti adanya, yang kada bisa mengganti adanya, yang kada kau mengganti, yang kada kau diganti. Inilah pengertiannya kayak ini. Yang harus kita perhatikan kita di alam dunia ini itu sesuatu yang kada kau diganti di alam akhirat kita. Beribadah nih beramal. Kan tadi beribadah beramal bawir itu di dunia aja. Kalau sudah di akhirat dalam kubur kadang kita berbeda. Nah, itu yang selama di dunia yang kita perhatikan, yang kadang kawal kita ganti karena di alam akhirat toh. Misalnya beribadah beramal. Kalau misalnya ada anggapan orang, kenapa kau kada tadi beribadah beramal? Ujar orang ini karena aku dalam kubur beribadah beramal dakwah. Kan aku dalam kubur aja berhimmat beribadah beramal kadang-kadang. Lamunnya sudah di alam kubur, ya tadi wiritan amalan ibadah itu yang tawi bin jiwa'i hadhihi dar. Ada lagi urusan lamunnya sudah di alam akhirat dalam kubur itu urusan beribadah beramal. Sirnanya habisnya beribadah beramal bawil itu habisnya kita sudah di alam dunia. Dan satu hidup aja. Kan jadinya yang harus seutama-utama gawian yang harus kita perhatikan di alam dunia ini sesuatu yang kadang kau kita ganti karena tatkala berada di alam akhirat. Adanya orang kau diganti. Kalau hendak mengganti di akhirat dalam kubur beribadah beramal kadang. Nah, itu yang harus kita bujur-bujur perhatikan ibadah kita, amal kita. Kenapa ada sembahyang wajib? Karena aku dalam kubur aja kadang lagi mengganggu. Dalam kubur sembahyang sekarang wajib dalam kubur lagi anak kada mengganggu, bini kada mengganggu, urusan dunia ke apa hutan kada mengganggu.
dagang kada mengganggu, karena dalam kultur serangan lagi kan ada bapak lagi yang ganggu aku ke situ beribadah beramal, kada. Sudah dalam kubur kada ada yang beribadah beramal lagi. Semua dalam kubur itu menanti-nanti, menunggu-nunggu daripada pahala-pahala yang kita kerjakan di alam dunia. 1, 2, kalanya sudah di alam kubur, menunggu-nunggu kiriman-kiriman orang yang masih hidup mengirimi orang yang sudah mati. Itu aja. Lamun nyasakan beramal seorang, beribadah seorang di alam kubur, kada ada lagi beribadah. Dan makanya kita diberikan Tuhan umur, diberikan Tuhan waktu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah semaksimal mungkin, dengan seistiqamah mungkin kita beribadah beramal itu. Kadang-kadang diganti-ganti. Kalau misalnya lama aku mati, karena kau nak kayak ganti akan ibadahku, amalku, kadang kau juga. Dan masing-masing beribadah beramal, masing-masing meraih dalam kubur mendapatkan hasil ibadah amalnya. Fayambagi lil 'abdi ay yastakthira minal awrat qabla fawatiha. Maka sugiannya, maka seharusnya, maka selayaknya, maka sepatutnya. Kalau gitu artinya yang banyak pula. Makanya dalam kitab itu adanya ini suatu perkataan kalimatnya, kalimat toh menunjukkan banyak arti. Berarti itu sangat istimewa atau sangat kita perhatikan jujur. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu nama Nabi kita Muhammad itu kan ada satu aja. Kalau ada Muhammad aja ada Ahmad, Toha, Yasin, Hashim, apa dalam apa? Dalailul Khairat itu nama-nama Rasulullah, nama Nabi kita Muhammad, Toha, Yasin. Dalam Dalailul Khairat banyak situ nama-nama Rasul. Artinya menunjukkan banyaknya ngaran, menunjukkan agungnya itu orang, itu seseorang itu sebagaimana Rasulullah. Kayak itu juga kalimat satu kata tapi artinya banyak, menunjukkan kalimat itu sangat bujur-bujur kita perhatikan. Apa yang begitu? Segiannya, seharusnya, sepantasnya, sepatutnya, dan apalagi selebihnya. Sugiannya lil 'abdi bagi seorang hamba kita, abad hamba. Apalagi kita ini di dalam perjalanan murid, perjalanan suluk, perjalanan apa? Orang yang hendak mencapai sampai kepada Allah, itu fayam bagi sangat lagi sugiannya bagi seorang hamba dalam masa-masa murid ataupun salik ayas taksira minal aurat, dia itu memperbanyak akan membacaan wirid-wiridan, memperbanyak berisi wiridan. Sugiannya sepantasnya lah kita seorang hamba yang di dalam menjalani jalan thariqah yang hendak wasil kepada Allah, kita banyaki wiridan kita. Banyaki wiridan. Wiridan kita deh, banyaki. Lamun yang membanyaki wiridan ini wiridan yang sunnah, lamunnya wiridan yang wajib tuh ada kalau ditambah-tambah. Itu mantuk situ juga biasanya sembahyang wajib 5. Kalau misalnya hendak membanyak 6 kali sehari semalaman, nah itu di luar sudah daripada apa? Orang yang beriman. Kenapa? Karena maulah syariat seorang. Syariat itu sehari semalaman 5, inya diulahnya 6, inya diulahnya berapa? 7, apalagi dikurang. Kan ini menyalahi syariat. Sembahyang sehari semalaman 5 waktu,
4 waktu aja sembahyang subuh kada. Nah, ini mengurangi waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat agama. Nah, berarti maulah seorang syariat keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bersembahyangan subuh tuh, kalau dia kumangandau terus dipikir bersembahyangan subuh. Saapa misalnya biang tabangun, jam 8 bangun, landau nih, ambil wudhu sembahyang. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat mengqada karena Allah Taala. Mengqada artinya bakunut aja, bakunut. Bajilah punya bakunut. Karena ketahuan anak pada menyungguh melandau. Caranya bakunut kadang-kadang. Kunut itu sunnah ya juga. Cuma ternyata tinggal kunut itu sunat saat sujud sahwi. Ya kalau sama sengaja, Rasulullah membaca semalam, namunnya kita sengaja meninggalkan daripada sunat abad, sengaja itu meninggalkan sunat abad, maka inya membaca dalam sujud itu kada subhana man la yanamu wa la yasu lagi ya ulama. Lamunnya orang itu sengaja meninggalkan daripada sunat abad, kada bertahiyat awal, kada berdoa kunut. Karena menjadikan berdoa kunut, aku mensesuaikannya. Mensesuaikan. Nah, misalnya keberadaan kita nih, keberadaan kita di mana? Misalnya di tempat orang-orang yang kada berkunut. Lalu umat juga kada berkunut, pada seorang berkunut. Supaya mensesuaikan, kada berkunut gitu ya. Kada berkunut. Nah, itu kan dituntut. Hanya disuruh dengan sangat mengerjakan sujud sahwi. Tapi kalau kita sengaja meninggalkan dalam sujudnya itu kada tasbih lagi yang dibaca, tapi ujar ulama berpendapat istighfar. Baca istighfar. Biasa kan kalau sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Hanya Maha Suci Allah, la yanam wa la yasu, yang Tuhan itu kada pernah guring, kada pernah lupa. Kita aja yang banyak lupa, kita aja yang banyak guringnya. Terlalu banyak guring juga tadi huruf belum. Ada ketahuan ada yang guring kan? Ada bapak guring apian, bau bantal kan yang kayaknya. Nah, pulang dia bina bawa bantal aja. Kan sudah masing-masing bawa kita pari arba nih bawa bantal pulang disuruh. Ada luas di jam murah. Menuntut ilmu wajib bawa bantal. Ini kan guring terus. Istighfar. Jadi baca dalam sujud sahwi Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita mengaku kita salah meninggalkan sujud sahwi. Lalu kita minta ampun lah Tuhan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu yang pernah orang baca di kitab fikih. Itu ada daripada pendapat ulama, kalau hanya sengaja meninggalkan sunat abad disunahkan, dan afdalnya itu, aulanya itu membaca istighfar, bukan tasbih tapi istighfar. Itu fikihnya. Anfar banyak wirid qabla fawatiha, sebelum fawatiha, kaluputannya, ketinggalan. Namanya sudah tertinggal, kau biayi belum mati kau wirid kan? Istiqamahnya orang tuh. Idla yumkinu qalwa ma fata minha, karena kada mungkin jasadin, kada mungkin tuh. Lamunnya sudah tertinggal, kada mungkin bisa mengganti khalqa ma fata minha, kada mungkin kawa mengganti, kada mungkin mengganti napa-napa yang sudah kaluputan ketinggalan. Kada mungkin lagi. Bagi sudah mati toh. Lamunnya sudah meninggal dunia, kada kawa lagi jasadin inya mengganti daripada yang tak tinggal sewaktu di dunia bawiri tanpa amalan itu sembahyang lagi.
Nah, jadi sewaktu kita masih diberikan umur, nyawa, kita akanlah perbanyaklah daripada wiridan-wiridan kita sebelum kita mati. Al-hadi aslafun salih mereka. Sebagaimana Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau Syekh Junaid Al-Baghdadi ini beliau orang yang istiqamah baca Quran. Orang yang istiqamah baca Quran. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi sampai-sampai karena saking cintanya ketujuhnya membaca Al-Quran, dalam satu hikayat beliau ini wafat meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan itulah napa yang kita gawi, yang kita katujui, amalkan gawi di dunia, kaitulah inya di akhir umur. Kayak di akhir umurnya tak. Kalanya orang di dunia ini katuju selama hidup di dunia, katuju mencuntan ayam, hati-hati. Matinya itu dalam keadaan mencuntan, artinya bermaksiat. Kalanya orang ini kesenangannya beribadah, sebagaimana Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau katuju baca Quran, katuju beribadah, matinya dalam keadaan katuju baca Quran, matinya dalam keadaan baca Quran. Biar katuju menuntut ilmu, kita nih gemar, suka menuntut ilmu, hadir majelis ilmu, walaupun garing juga, tapi niat menuntut ilmu, dimatikan Tuhan biar dalam keadaan menuntut ilmu agama. Berkat apa? Berkat keistiqamahan kita. Imam Junaid Al-Baghdadi luar biasa amal ibadah sih. Bahkan sampai-sampai suatu ketika dirawat muridnya Syekh Qadir Syekh Imam Junaid Baghdadi ini dirawat oleh murid sidin, dirawat muridnya. Wali Imam Syekh Ali Syekh Junaid biar ini senantiasa kada pernah via di subhah di tangan pian ini kada pernah talapas yang ngarannya subhah. Tangan pian ini kada pernah, ya bahasa kita di awam kada pernah tertinggal tasbih, selalu ada tasbih. Kan kayak pian jo deh, tadi tasbih kada selalu tertinggal. Tasbih 2 biji, ini coba tinggal ke mana? Yang 2 biji itu, mau tertinggal kayak apa? Nah, jadi dasar bujur-bujur subhah, dasar bujur-bujur tasbih. Paribahasanya biar digantung di bulu tasbih itu. Biar ni wahai Imam Syekh, selalu di tangan pian ini ada subhah, ada tasbih. Anta masyarifika tahul biyadik subhah. Pian ini orang yang mulia. Pian ni wahai Syekh Al-Imam Junaid, jar murid pian ini sudah mulia. Ia tuh masih aja kada pernah lapas tangan pian lawan subhah. Lawan apa? Lawan tadi tasbih. Ada pernah? Lalu jar Al-Imam Junaid Al-Baghdad, beliau menjawab daripada si murid di Batapur yang kenapa aja bahasa kita pian ini sudah pian ini orang yang mulia, ulama luar biasa, sufi aulia Allah. Kenapa pian masih aja berbigut tasbih? Jar sidin bujurai, na'am bujurai bahasa kita. Tapi subhah tasbih yang ada di tanganku ini jazidin sababun wasal nabi ila ma wasalna la natruku abadan. Nah di sini nanti kita dengar apa nama. Inilah jazidin salah satu sebab kami sampai kepada apa-apa yang Allah menyampaikan kepada kami. Subhah tasbih inilah jazidin salah satu sebab kami ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, tasbih.
Tasbih itu salah satu sebab jadi kami ini sampai kepada Allah. Sehingga la natrukuhu abadan, kami kada meninggalkan ini tasbih. Itu mereka aslafun as-salih, orang-orang dahulu itu tasbih kada pernah tertinggal. Biar peribahasanya itu tasbih yang 33. Hanya ada di awak, di tangannya itu, di badan itu tasbih. Anjir ulama selama itu tasbih ada dalam kita, selama itu tasbih ada di badan kita, selama itu juga malaikat minta akan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat subhan tasbih. Nah, tapi tasbih itu bagi orang-orang sebelah, jar mereka itu bid'ah. Bid'ah. Itu biarlah mereka mengadakan bid'ah, tapi kita ahli sunnah wal jamaah bertasbih aja. Dan tujuannya tadi kita memperbanyak wirid, banyak wirid sebelum kita ketinggalan. Namun yang sudah tertinggal, jadi kada mungkin kita mengganti wiridan-wiridan yang kita amalkan. Walaupun kita nih, misalnya kawa menyusul artinya mengqadha. Dan bahkan wiridan itu lamunnya kita sudah kita amalkan, jadi wiridan kita, bahkan sebagian orang itu lamunnya sudah ketinggalan tuh waktunya, tetap inya mengajar hanya mengqadha wiridan itu di waktu yang lain. Dan itu di dunia kita nih, itu wiridan. Tapi kalau nya sudah mati, kayak apa lagi mengejar wiridan yang tertinggal itu, menggawi awal. Al-waridu wa talibuhu wa ila sani, yang kedua dengan perkataan beliau al-wirdu wa talibu minka, bermula wiridan wa talibu minka, yaitu Allah menuntut daripada engkau. Ya bahasa kita wirid, kita berwirid itu Tuhan menyuruh lawan kita. Dan jadi Allah itu menyuruh benar kita itu supaya berwirid. Sebagaimana perkataan sini al-wirdu wa matalibuhu minka. Allah itu menyuruh, menuntut kita itu ada di isi wiridan. Wal warid anta tatlubu minhu. Sedangkan yang namanya warid itu engkau yang menuntut akan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita warid itu kita mencari. Warid itu kita yang mencari dari Allah. Tuhan menyuruh kita berwirid, beramal, Allah akan memberikan wiridan, akan berikan warid kepada kita. Nah, jadi engkau di sini yang menuntut, yang mencari wiridan, dengan itu menuntut warid tuh, dengan itu wirid. Wa aina ma huwa talibu minka bima huwa matlabuka minhu. Dan manakah utamanya sesuatu yang Allah menuntut? Nah, kita nih diberi pemikiran oleh Yazidin, mana yang utama, yang mana lebih baik? Allah yang menyuruh kita kah, atau dibandingkan sesuatu yang engkau menuntut dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa yang kita utamakan? Manggawi suruhan Tuhan kah, atau kita hendak menuntut, meminta terus menerus doa Tuhan? Warid toh kita meminta. Kayak apa kita hendak dapat warid dari Allah Subhanahu wa taala? Lamunnya kita kan diisi wiridan. Bujur kita menuntut warid dari Allah, tapi harus sesuaikan tuntutan kita itu. Kita ada besi wiridan yang diajarkan Rasulullah, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nah, kita besi wirid, besi amal, macam-macam sudah. Kapan lagi kita mengamalkan imdad sudah di hadapan mata? Nah, apalagi yang kawannya, apalagi kita menghadang bayi wiridan. Yani annal wirda wa haqqullah minka. Yani maksudnya, artinya bahwasanya wirid itu huwa haqqullah minka, itu adalah hak Allah daripada engkau. Wirid
Allah itu ada bisi hak lawan kita. Nah, haknya Tuhan lawan kita yaitu kita mengerjakan wiridan. Allah itu ada bisi hak lawan kita. Nah, haknya Tuhan dalam diri kita yaitu kita diperintahkan bacaan membaca bisi wiridan, mengerjakan wiridan. Itu haknya Tuhan. Wal warithu wa haquka minhu. Sedangkan warid itu adalah hak engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Warid itu adalah hak kita. Yang ada yang mengharapkan pemberian Tuhan. Tapi warid itu ada mesti. Setiap orang yang berwirid kada mesti Allah memberikan warid kepada seseorang itu. Ya tadi harus disesuaikan dengan wiridan-wiridan kita. Wal waridhu haqqan minhu wa qiyamuka, dan mengerjakannya engkau dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas engkau itu aula wa aliyah, itu lebih utama dan lebih layak daripada kehambaan, daripada tuntutan engkau akan bahagia engkau dan berhatinya engkau sertanya. Dan jadi kita itu lebih layak, lebih utama kita itu mengerjakan wiridan, mengerjakan perintah Allah itu berwirid daripada kita mengharapkan warid dari Allah. Artinya kita wirid, baca aja wirid itu lebih utama, lebih layak daripada kita mengharapkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang orang tak paling hendak dapat warid, dapat laduni, dapat madad, tapi wiridnya itu kada diamalkannya, kada bisa. Karena yang lebih utama, lebih layak kita itu melaksanakan hak-haknya Allah. Itu dengan baca wirid-wiridan daripada kita mengharapkan Allah memberikan kepada kita itu bahagian-bahagian daripada hasil daripada wiridan yang kita amalkan. Sudah ikhlas saja lalu seandainya kita yang hendak bujur beribadah berwiridan itu lillahi ta'ala aja sudah. Kada meunting warid, kada meunting madat, kada meunting napa, kada meunting daripada laduni, sudah gawi aja. Pasti aja lah punya kita bujur-bujur magawi ikhlas, pasti Allah akan memberikan suatu saat lawan kita. Asal-asalkan kita awal mulanya itu kita dasar bujur-bujur lillahi ta'ala, karena Allah. Dan kita nih apalagi sudah besi wiridan daripada guru kita, artinya kita jadi murid nih. Usahakan pulang kita besi wiridan itu amalan itu yang kita sibukkan aja. Ulama Syekh Al-Umari beliau berkata, "Idza kana al-murid fi hijri syaikhihi fala yashtaghil illa bima ya'muru bihi syaikhuhu min al-adhkar wal awrat wa ghairiha min sa'ir ibadatihi." Nah, ini belum yang perlu kita perhatikan. Apabila seorang murid ini fi hijri syaikhihi, seorang murid ini di asuhan gurunya, hijab bahasa kita sudah ada bisi guru. Syekh Umar ini beliau berkata ada bisi guru. Lalu guru itu memberikan wiridan lawan kita. Berikan wiridan lawan kita. Maka fala yashtaghilu, maka tidaklah dia mengerjakan wiridan-wiridan tersebut, amalan-amalan illa bima ya'muru bi syaikhuka, kecuali wiridan yang memerintahkan oleh gurunya. Kita ini ada sudah besi wiridan amalan yang diberikan guru, itu sudah kita amalkan. Ini adab seorang murid kepada guru yang sudah guru ini memberikan wiridan dalam kita. Jangan lagi kita sibukkan wiridan kecuali wiridan yang sudah diberikan guru kita. Lamunnya kita hendak yang bujur-bujur berpegang teguh lawan guru kita. Ya kadang-kadang kita nih dapat amalan di guru lain. Bahkan guru lain itu kada jelas. Coba kada jelas itu
ambilannya. Memang bagus, semua wiridan itu bagus. Apalagi semua wiridan itu datang daripada Nabi. Nah, cuma kan kita karena kita bisa syekh, karena kita bisa guru, nah apa yang diajarkan guru, apa yang diberikan guru, daripada itu amal wirid, apalagi diijazahkan, disanadkan gitu ya sudah. Nah, itu ulama berikan wejangan lawan kita, amalan lawan kita. Dan kita sudah ada imdad tuh, sudah banyak wiridan kan. Kita amalkan wiridan kita. Nah, karena yang dalam imdad itu datang dari Rasulullah, wiridan-wiridan dalam imdad datang dari Rasulullah dan diteruskan oleh guru kita. Kita pula meneruskan amaliyah wiridan guru kita. Nah, jadi kita sambung terus sambung. Nah, tapi kalau sudah murid ini di luar daripada adab, menyalahi daripada perintah guru, itu ngarannya kadaba adab. Di luar dari perintahnya guru, toh. Sebagaimana Imam Dhunnun al-Misri beliau berkata, "Idza kharajal 'abdu an haddil adab, fa innahu yarji'u ma haitsu ja'a." Kalaunya seorang hamba ini keluar daripada batas adab terhadap gurunya, adalah guru. Kalaunya si murid ini sudah keluar daripada batas adab lawan gurunya, fa innahu yarji'u min haitsu ja'a, maka ilmu ibadah yang dipelajari, yang dituntut lawan gurunya itu kembali sebagaimana haitsu ja'a, sebagaimana semestinya dari awal. Artinya ilmu-ilmu yang sudah dituntut, sudah dipelajari, yarji'u haitsu ja'a, kada ada manfaat faidah. Ini ada seorang murid aja jawab guru tuh dalam sidin pengajian bahan ceramahnya ada, kalanya kita jasidin kada kawa lagi baguru lawan sidin itu, misalnya nih kada kawa mengerjakan apa yang diperintahkan sidin dia baguru, kita gawi sekadar kemampuan kita. Lamunnya memang kita sudah kada kawa lagi mengerjakan apa yang diperintahkan guru kita, berat mengerjakan ngalih, lebih baik jadi kita mundur jadi seorang murid. Jadi apa guru? Lebih baik kita mundur jadi seorang murid. Nah, lamunnya kita kada kawa sama sekali mengamalkan apa yang diperintahkan guru, lebih baik kita mundur. Kenapa? Karena ini lebih baik daripada guru kita memerintahkan kita ini, kita menentang. Itulah yang menghilangkan keberkahan, manfaat ilmu dan lain-lain. Di sini lebih baik kita mundur sekolah kan. Di sini contohkan sini sekolah. Lamunnya kita sekolah pesantren, jadi misalnya toh, sidin toh kan. Lamunnya kita kada kawa mengumpati tata tertib sekolahan, selalu melanggar apa yang ditertibkan di sekolahan pesantren itu, lebih baik kita berampih ya sidin, daripada kita selalu menentang. Itu peraturan selalu kita menentang, hanya mengakibatkan murka daripada guru-guru yang terdahulu sampai guru-guru terdahulu. Karena kita selalu menentang dan nampak kadang mengumpati peraturan. Anda tahu, kita menuntut itu menang kayak itu juga. Kenapa yang diperintahkan guru, gawi sesuai kemampuan kita. Dan kita ni ada wiridan sudah. Dalam imdad tu, guru seumpama guru tu kadang menyuruh kita baca semuaan, kada. Ambil sekira kita mana yang kau kita amalkan, yang kita kau istiqamahi. Ada imdad. Maulid kayak itu juga. Baca burda. Yang sudah amal-amal yang diberikan oleh kita tuh gawi sekadar kemampuan kita aja, supaya kita tuh dalam beribadah beramal meneruskan amal yang itu, supaya kada ada keterpaksaan. Ya kadang-kadang kita ini ada timbul terpaksanya. Sudah haruslah lamunnya kita beribadah, beramal meneruskan wiridan guru kita itu karena kita terpaksa, haruslah baik stop aja. Hampir sudah. Karena lamunnya kita terpaksa dalam mengerjakan wiridan guru kita, di situ kita suatu saat tak putus kita. Tapi kalau kita dari awal mantap,
istiqamah terus menerus, pasti kita diberikan Allah istiqamah dalam itu ibadah, dalam itu amal. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa atal musannif bidzalika irsyadan lil murid, itu dalam perkataan wurudul imdad bihasabil istidad. Wallahu alam bisawab. Ampun maaf barakatuh. Maaf kalau ada salah-salah kata yang belum sampaikan dan lain-lain sebagainya. Ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha kepada yang sabaratan yang hadir-hadir. Doakan ulun pun mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di depan ini diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dikabulkan hajat-hajat sidin, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir-hadir sabaratan dosa kesalahan kita, dosa rumah abah kita, bini anak kita, seluruh keluarga kita, guru-guru kita mendapatkan keamanan zahir dan batin, dan diberikan Allah keselamatan dunia wal akhirah, istiqamah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Tambah wasiat tahlil.